کیا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ. تو میں شعبان کے بارے میں بیان کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی کا عمل جو شعبان میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو رمضان کے بعد کسی مہینے میں اتنا روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس مہینے کی فضیلت کی خبر نہیں. اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کا نام لیلۃ البرات ہے. آمین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہاں پر بعض مفسرین نے اس کو لیلۃ القدر سے مراد لیا ہے لیکن بعض مفسرین اس کو شب برات سے مراد لیتے ہیں کہ یہ لیلۃ البرات کے بارے میں جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہم نے اس کو نازل کیا ایک بابرکت رات کے اندر. اس مہینے کے اندر تمام لوگوں کے اعمال کہاں پیش ہوتے ہیں؟ اللہ عز و جل کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے عزیزو انسان کو بہترین صورت کے اندر اللہ نے پیدا کیا بے شمار نعمتوں سے نوازا. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو گن کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان گن بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات میں نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. کہ زندگی الدنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا کی زندگی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کے اندر جو بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے. کھیتی ہے. یہاں ہمارے اعمال جہاں ہم جو عمل کریں گے وہ ان کا رزلٹ ویسے ان کا ہمیں صلہ وہ کہاں ملے گا؟ مرنے کے بعد موت کے بعد. تبھی اللہ نے کہا کہ موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. اب موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کرتا. دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان الموت کہ جو موت ہے قل ان الموت الذی تفرون منه جس موت سے تم فرار کرتے ہو جس موت سے تم بھاگتے ہو فانه ملاقیکم یہ موت تمہیں پکڑ لے گی یہ موت تمہیں آئے گی. اس موت کی حقیقت کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ثم تردون الی عالم الغیب پھر تم کو لوٹنا ہے اپنے اس رب کی طرف جو غیب کا جاننے والا ہے. حقیقت ہے اسی کو شاعر نے کہا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات صاف کہہ دوں جب تک آپ بات کو غور سے نہیں سنیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. پھر آپ کہتے ہیں مولوی صاحب تیز بولتا ہے. آپ بات کو سنتے نہیں ہیں اچھی طرح پھر آپ کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے بہت تیز بیان کیا ہمیں سمجھ نہیں آیا. اس لیے بات کو اچھی طرح سنا کریں تاکہ بعد میں اعتراض نہ ہو. تو اذا جاء اجلهم اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں اذا جاء اجلهم جب کسی کی اجل آتی ہے اجل سے مراد موت آتی ہے لا یستاخرون الساعہ اس کو اللہ ایک تاخیر ہوتی ہے یعنی کہ نہ ایک گھڑی پہلے آتی ہے نہ ایک گھڑی بعد. یہ نا اجل سے کیا ہے موت. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا. 7 ملکوں کو فتح کرنے والا بادشاہ جب دنیا سے گیا تو لوگوں سے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے ہم آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. لوگ کہیں گے کہ اتنا لالچی ہے
7 ملکوں کو فتح کرنے کے بعد ابھی بھی لالچ ختم، مرنے کے بعد بھی ہاتھ باہر رکھے کہ مجھے اور کچھ ملے، لیکن اس نے کہا نہیں، اس لیے کہتا ہوں ہاتھ باہر رکھنا کہ لوگوں کو پتہ چلے 7 ملکوں کا فاتحہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اسی سے سکندر فاتحہ بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا یوں ہی سب ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، انسان کے دل کے اندر کتنی حسرتیں ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ انسان کے مائنڈ کے اندر وہ افکار، وہ سوچ، وہ اس کے خیالات، اس کے تفکرات کہ میں یہ کروں گا، پھر میں یہ بنوں گا، پھر میں مکان بناؤں گا، پھر میں شادی کروں گا، پھر میں وہاں سیٹل ہوں گا، پھر میں یہاں بنگلہ لوں گا، پھر میں یہاں گاڑی لوں گا، پھر میں یہ کروں گا، بہت سے اس کے اندر ذہن کے اندر مائنڈ کے اندر چلتا رہتا ہے، لیکن سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کیا پتا ہے موت کا کب آ جائے۔ تو میرے عزیزو، اب اللہ کے نبی کا فرمان سن لیجئے، القیس ما دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ قیس کہتے ہیں دانا شخص کو، عقل مند کو۔ اور یہ عقل مندی نہیں ہے تم بڑے بڑے محل بناؤ، تمہارے پاس بڑے بڑی گاڑیاں آئیں، تمہارے پاس بڑی جائیداد آئے، ملز آئیں، فیکٹریاں آئیں، کاریں آئیں، تمہارے پاس بڑے بہت سارا پیسہ آ جائے، گھمنڈ کرنے لگو، نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مندی نہیں ہے القیس ما دان نفس، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ تم موت سے پہلے موت کے لیے اعمال کر لو، اچھے عمل کر کے جاؤ، وہاں پر تمہارا پیسہ کام نہیں آئے گا، تمہارے پاس کیا پیسہ ہے، ہمارے پاس کیا دولت ہے، میرے پاس کیا دولت ہے۔ دولت تو سکندر کے پاس تھی، 7 ملکوں کو فاتحہ کیا۔ ایک ہوتا ہے کسی ملک کا وزیر اعظم بن گیا، 5 سال کے بعد چلا گیا، 10 سال کے بعد ختم، یہ نہیں ہے، اس نے فتح کیا۔ فتح کہتے ہیں کہ جیت لیا تھا 7 ملکوں کو، وہ 7 ملکوں کا فاتح تھا۔ جب وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے تو میرے عزیزو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، یہ کرنا ہے کہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ تیاری تو یہ نا نیک اعمال، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ بڑے بڑے نامور شخصیات جو اپنے آپ کو بہت بڑی ہستیاں سمجھتے ہیں، جو کسی سے بات کرنا بھی گوارا، جب چلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس یا شاید ہاتھ میں لے کر جنت کا سرٹیفکیٹ آ رہا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اللہ نے موت جبائی نا، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ بڑے بڑے فاتحہ دنیا کے اندر تھے۔ فرعون انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فصباها واغطش ليلها واخرج ضحاها۔ جب اللہ کا عذاب ہے، اس وقت بھی مصر کے عجائب خانے میں اس کی لاش پڑی ہے۔ فرعون کی لاش ابھی کہاں ہے؟ مصر میں، مصر کے عجائب خانے میں۔ یعنی کہ تو میرے عزیزو، اسی طرح نمرود بھی تھا۔ نمرود، اب خدا صرف میں ہوں، جب عذاب آیا تو مچھر، لنگڑا مچھر دماغ کے اندر گیا، آہستہ آہستہ دماغ کھاتا گیا، وہ پاگل ہوتا گیا۔ جب پاگل پن کا دورہ پڑتا، لوگوں سے کہتا اپنے جوتے میرے سر میں مارو۔ تو اسی عذاب میں اللہ نے واصل جہنم کر دیا۔ میرے عزیزو، موت اٹل ہے، ہم کتنے بھی بڑے بن جائیں، ہم کفر کے فتوے، نبی کے گستاخ کے فتوے، جہنمی کے فتوے، تو بڑے بڑے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہے۔ فیصلے تو قیامت کے اندر ہوں گے، پتہ وہاں چلے گا کہ کون جنتی ہے۔ فرقہ تو ایک ہی ہے جو جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا، جو نجات والا ہوگا، ہوں گے 73 لیکن جنت میں جانے والا ایک ہوگا، ورنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور وہ نبی
जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बाजार में पत्थर मारते थे वो मुस्लिम नहीं थे, वो ईमान, बोलिए ना, ताइफ के बाजार में जिन्होंने पत्थर मारे वो मुसलमान, वो तो काफिर थे। ताइफ की बस्ती को उठाकर पटक दूं, इनको हलाक कर दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं, हो सकता है इनकी आगे आने वाली नस्ल मुझ पर ईमान लाए। वो है हमारे नबी। अल्लाह के नबी के पास ईसाई नजदान का एक वफद आया, ईसाइयों का वफद। अल्लाह के नबी ने उनको मस्जिद नबवी में उतारा। वो लोग नमाज पढ़ते थे उस तरफ मुंह करके। हमारा किबला कहाँ है? काबतुल्लाह हमारा किबला है, लेकिन वो ईसाई काबतुल्लाह को अपना किबला नहीं समझते। तो जिस तरफ नमाज पढ़ते थे अल्लाह के नबी ने उनको रोका नहीं, फरमाया इनको पढ़ने दो। अल्लाह के नबी के पास एक बार आए काफिर, जब आए अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में बिठाया और कई रात उनके साथ खाना खाया। एक मर्तबा खाना के अंदर शरीक ना हो सके। मैं आपको यह अपनी मन की नहीं सुना रहा, ये मन की बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी की बात है। ये अल्लाह के नबी की सीरत सुना रहा हूँ। उनके साथ खाना नहीं खा सके, आए, कहने लगे मैं माजिरत चाहता हूँ, मुझे कुरान की तिलावत रह गई। इनसे कहते हैं काफिरों से जो अल्लाह के मुनकिर हैं, जो अल्लाह के नबी को हर वक्त सता रहे हैं, जो अल्लाह के नबी को हर वक्त तकलीफें दे रहे हैं, कहा मुझे तिलावत रह गई थी, कभी खाने के अंदर शिरकत ना कर सका, माजिरत खाऊं। मेरे अजीजों, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। वो उम्मत है, यही उम्मत है जो अपने मुसलमान भाई को कहती है ये काफिर है, मुसलमान भाई को की छोटी सी गलती पे कहती है गुस्ताखी नबी है। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा मुसलमान है जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो पाक बीबियों की शान में गुस्ताखी करे, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे? कोई नहीं है। इख्तिलाफ राय है, इख्तिलाफ राय मसाइल के अंदर है, मसाइल के अंदर इख्तिलाफ राय है और वो क़यामत तक रहेगा। लेकिन कुफर के फतवे तो ना लगाए ना, किसी के ऊपर, किसी की मामूली सी बात पर उसके ऊपर कुफर के फतवे। यही है दीन, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम तो वो है अब्दुल्लाह बिन उबई, जब उसकी मौत का वक्त आया उसका नाम भी अब्दुल्लाह था और वो पक्का और सच्चा मोमिन था। अब्दुल्लाह बिन उबई जो था ना, रईसुल मुनाफिकीन का खिताब दिया गया उसको हदीसों के अंदर। रईस कहते हैं सरदार को, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई। जब मौत का वक्त आया उसका बेटा नबी उनकी खिदमत नहीं पी रहे थे, कहने लगे अल्लाह के नबी थोड़ा पानी बचा लीजिए। फरमाया क्यों? कहने लगा मैं अपने बाप को पिला दूं, शायद ईमान में दाखिल हो जाए। तो नबी ने दे दिया। मैं एक दर्द आपको सुना रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। पानी लेकर गया अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उबई के पास, कहने लगा क्या है? कहा मैंने नबी का झूठा पानी है। कहने लगा कोई पेशाब ले पीऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, लेकिन ये पानी में नहीं पीऊंगा, वो पीऊंगा। जब आए वो बेटा वापस आया, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, इसका सर धड़ से अलग कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तुम्हारा है, बाप है, और लोग कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है, अपने साथियों को कत्ल करवाता है। मेरे अजीजों, फिर कहने लगा मुझे अपना कुर्ता दीजिए, मैं उसके अंदर अपने बाप को क्या दूंगा? कफन। जैसे ही उसने मांगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा और दे दिया। लेकिन हज़रत उमर खड़े हो गए, हज़रत उमर खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी आप क्या कर रहे हैं, किसको कुर्ता दे रहे हैं? आपको मालूम नहीं ये कौन है? ये तो वो बदबख्त है जिसने अम्मी आयशा के ऊपर तोहमत लगाई। मुनाफिक को तो अपनी जगह है, मुनाफिकत तो अपनी जगह है, उसके ऊपर तोहमत लगाई जो उम्मत की माँ है। जब हजरत यूसुफ पर तोहमत लगी, शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, उन्हीं के ज़ुलेखा के खानदान में से एक ने गवाही दी कि यूसुफ पाक है, ज़ुलेखा यूसुफ बेगुनाह है, ज़ुलेखा गुनाहगार है। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम पर तोहमत लगी, ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, बच्चे थे, गोद में थे, लेकिन गवाही दी कि मैं अल्लाह के नबी, कहने लगे मैं अल्लाह के नबी हूँ, मेरी माँ क्या है, मासूम है। जब अम्मी आयशा पर तोहमत लगी, ना किसी बच्चे ने गवाही दी, कायनात ने खुद गवाही दी। सूरह नूर के अंदर 14 आयत अम्मी आयशा की इस्मत के बारे में नाज़िल की। पढ़े सूरह नूर, आपको पता चलेगा। 14 आयत, खुद गवाह अल्लाह बन गया। उस
अम्मी आयशा की शान के ऊपर, उस अम्मी आयशा की इस्मत के ऊपर अब्दुल्लाह इब्न उबई ने तोहमत लगाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता दे दिया। मेरे अजीजों, बाद उसका जनाजा भी पढ़ाया। उमर रज़ी अल्लाह ने कहा क्यों पढ़ा रहे हैं जनाजा? कहने लगा अल्लाह ने मुझे रोका नहीं। अल्लाह ने कहा अगर आप पढ़ेंगे, पढ़े या ना पढ़े मैं माफ नहीं करूंगा। कहने लगे, नबी सल्लल्लाहु कहने लगे अल्लाह ने कहा अगर तू इसके लिए 70 बार दुआ करेगा मैं तब भी माफ नहीं करूंगा। अगर अल्लाह कहते हैं तू इसके लिए 70 बार अगर दुआ करे तो मैं माफ करूंगा, मैं 70 बार दुआ कर देगा। मेरे अजीज, उस नबी की उम्मतें हैं हम। जब जनाजा पढ़ाया सहाबा किराम के साथ, और फिर जब अब्दुल्लाह बिन उबई का जनाजा कब्र की तरफ ले जाने लगे, कब्र के अंदर उतार दिया था, नबी सल्लल्लाहु पीछे पीछे जा रहे थे। जब कब्र के अंदर उतारा था, नबी सल्लल्लाहु ने कहा इसको बाहर निकालो। बाहर निकाला, अपना थूक उसके मुंह के अंदर डाल दिया। कहने लगे शायद बख्शिश हो जाए। जरा अपने जहन के अंदर गौर करें, वो मुनाफिक, इतना बड़ा मुनाफिक, उसको अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया। तो फिर हम अपने मुसलमान भाई, ईमान वाले भाई, उसको हम कहते हैं काफिर, उसको हम कहते हैं गुस्ताख, उसको हम कहते हैं उसके हम मुस्लिम हैं, हम ईमान वाले हैं। अल्लाह के नबी ने तो काफिरों को माफताई फतह मक्का के मौके पर क्या किया? क्या किया बताएं? सबको माफ कर दिया। वो सोचते थे अभी तलवार लेंगे नबी, लेकिन नबी ने फरमाया मैंने तुम सबको माफ कर दिया। मेरे अजीजों, वो नबी, उस शफीक नबी की उम्मत में हैं हम, उस मेहरबान नबी की उम्मत में हमें अपने आप गैर की आंख का तिनका आता है तुझको नजर, देख जरा काफिर अपनी आंख का शतीर भी। मत उछाले लोगों के ऐब, लोगों की बुराइयां मत उछालें, दूसरों के ऐबों को मत उछालें, अपने आप की फिक्र करें। अगर फिक्र करनी है तो उससे उस ईमान वाले भाई की उससे मोहब्बत करें, उसको सही रास्ते पर लाएं। तो ये ना हो कि आप उसको रास्ते से भटका दें। मैं छोटी सी बात कहकर मौजू को खत्म करता हूँ। जब अब्दुल्लाह बिन उबई का जनाजा पढ़ाकर कब्र के अंदर दफन करने के बाद वापस निकाला ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर थूक मुबारक अपना उसके मुंह में डाल दिया। वहां पर 70 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत दिखाई, शफकत दिखाई। यही मोहब्बत अगर आप दिखाएंगे, अगर एक शख्स गलत है, अगर वो गलती कर रहा है, उसको मोहब्बत से समझाएं, उसको ईमान के ऊपर खड़ा करें, उसके साथ नफरत करेंगे तो ज्यादा बागी हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे एक मुअद्दिबाना गुजारिश है, अपने आप को भी, अपनी आप की भी फिक्र करें और अपने अहल अयाल की भी फिक्र करें, अपने तमाम दोस्तों अहबाब की फिक्र करें। ऐसा ना हो क़यामत के दिन वो लोग हमारा गिरबान पकड़े और कहें कि अब आपने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा अता करे। आमीन। हमारे अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।